Third question, the question is write any two sets by listing method and a rule method. We have to write the two sets by using listing method and the rule method. It is very important that the set which we write in listing method, the same set we have to write into the rule method. नाही तर तुम्ही जर डिफरंट एक्झाम्पल्स लिहिले, जो सेट तुम्ही लिस्टिंग मेथडनं लिहिला तोच रूल मेथडनं लिहिला पाहिजे. नाही तर तुम्ही लिस्टिंग मेथडनं 2 लिहिताल कोणते पण आणि रूल मेथडनं 2 लिहिताल कोणते पण, असं चालणार नाही. जो सेट तुम्ही लिस्टिंग मेथडनं लिहिलेला आहे तोच सेट रूल मेथडमध्ये लिहिला गेला पाहिजे. हे झालं एक एक्झाम्पल. पुन्हा दुसरं एक एक्झाम्पल घ्यायचं, त्याच्यात पण लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथड सेम एक्झाम्पल. वी हॅव टू टेक 2 एक्झाम्पल्स. वी हॅव टू राईट 2 डिफरंट सेट्स बाय द 2 डिफरंट मेथड्स. जो सेट आपण एकदा निवडला तोच सेट दोन्ही मेथड. दुसऱ्यांदा जे एक्झाम्पल लिहिताल तेच एक्झाम्पल दोन्ही मेथडमध्ये असलं पाहिजे, त्याची फक्त काळजी घ्या. हे इम्पॉर्टंट आहे. नाही तर काही स्टुडंट्स काय करतात, लिस्टिंग मेथडचे 2 वेगळे एक्झाम्पल, रूल मेथडचे वेगळेच 2 एक्झाम्पल. असं नाही चालणार. जे 2 मेथड किंवा जे 2 सेट तुम्ही इथं लिस्टिंग मेथडनं लिहिले तेच 2 सेट रूल मेथडनं लिहिले गेले पाहिजेत, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. सो विल राईट द आन्सर हिअर. फर्स्ट एक्झाम्पल, x is equal to into the curly bracket, we will write the first by rule method and then we will make write by the listing method. कोणत्याही मेथडनं कुठेही लिहिला तरी चालेल, अगोदर नंतर, परंतु एकच सेट दोन्ही मेथडनं लिहिला गेला पाहिजे, ते इम्पॉर्टंट आहे. x is equal to into the curly bracket x such that x is a letter of word corona, curly bracket close. X is equal to into the curly bracket x such that x is a letter of word corona. Here we write an example. आपण एक एक्झाम्पल लिहिलं, दॅट इज बाय युजिंग रूल मेथड. हा सेट रूल मेथडनं लिहिलेला आहे. आता सेम सेट आपल्याला लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहायचा आहे. सो हेअर नेम आपण चेंज करू शकत नाही, जे नेम इथं आहे तेच इथं लिहिलं पाहिजे. सो x इज इक्वल टू into the curly bracket, first we will write the first letter, that is C, and all the letters are capital, so we have to write the capital letters only, capital C. Each and every element is separated by giving commas, so we have to give comma. Next letter is O, so we have to write here O. Then again we have to give comma. Then we have R, so we have to write here R. Then we have to give comma. Then we have O, but O is already used here. O is already written there. Since the repetition is not allowed in this set, set मध्ये repetition allowed नाही आहे. O ऑलरेडी लिहिलेला आहे, डबल लिहायचा नाही आहे. नेक्स्ट लेटर आहे N, आपण इथं लिहिलं N कोमा. नेक्स्ट लेटर आहे A, आपण इथं तेही लेटर लिहिलं and curly bracket close. So this is one example only by both the methods, by rule method and by listing method. This is the first example. This is one example. We have to write one more example. We have to write one more example by both the methods, by using rule method and by using listing method. So here we will take second example. This is n is equal to into the curly bracket n such that n is a natural number. Which method is this? N is equal to into the curly bracket n such that n is a natural number. Which method is this? It is rule method. Here we write the rule that every number in the set it should be natural number. And now we have to make the list. We have to write the same set by using listing method and we are unable to change the name. Name मात्र सेम ठेवायचा आहे, डिफरंट नेम चालणार नाही. n is equal to into the curly bracket 1, 2, 3, 4, 5 and so on. That is by listing method. Set of natural numbers by listing method and set of the natural numbers by using a rule method. So here we write 2 examples. Write any 2 sets. This is the first set. We write that set by the listing method and
rule method, and this is the second set. We write that set by using listing method and rule method. We will take next example, next question, that is question number 4. Number 4 from the practice set 1.1, that is write the following sets by listing method. Again the question is same. We already in the first question we have given the sum set and we write it into the roster format. Here we have given write the following set in listing method. So the question is same, फक्त तिथं फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये रोस्टर फॉर्म असा उल्लेख होता आणि फोर्थ क्वेश्चन मध्ये लिस्टिंग मेथड असा उल्लेख आहे. So see the first example, all months in the Indian solar year. This is very important, all months in the Indian solar year. भारतीय सौर वर्ष जे आहेत त्यांची नावं तुम्हाला लिहायला सांगितलेली आहेत. ऑल मंथ्स इन दी इंडियन सोलार इयर, ज्यांना आपण मराठी महिने असंही म्हणू शकतो. आपल्यासाठी मराठी महिने आहेत, पण ऑल ओव्हर इंडियाचा विचार केला तर दे आर ऑल दी मंथ्स इन दी इंडियन सोलार इयर. मग आपल्याला या सर्वच्या सर्व जे मंथ्स आहेत इंडियन सोलार इयरमधले ते साधारण त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. सो आपण we will write the first set by using the listing method. Y is equal to into the curly bracket we have to make the list of all the months in the Indian solar year. They are started from Chaitra, Vaishakh, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन. See how many names we write here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have to write 5 more names. आता बऱ्याचशा वेळा असं होतं की ही जी मराठी महिने आहेत हे आपण पहिली, दुसरी, तिसरी किंवा चौथीपर्यंतच अभ्यासलेली असतात आणि बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची तर हे विसरून पण गेलेली असतात. परंतु परत एकदा आपल्याला ते सर्व रिकॉल करणं आवश्यक आहेतच. जर तुम्हाला 1 मार्कासाठी अशा प्रकारचं एक्झाम्पल विचारलं गेलं आणि तुम्हाला जर सेट लिस्टिंग मेथडनं लिहिता येत असून सुद्धा फक्त मराठी महिन्यांची नावं माहीत नसतील तर आपला 1 मार्क त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. सो आपल्याला ती पाठ असणं, मॅक्झिमम स्टुडंट्सला पाठ असतात ते, आणि विशेष म्हणजे ते घोकमपट्टी केलेली असते आपण लहान असताना. त्यामुळे एक आठवला की सर्वच्या सर्व महिने आठवतात. एखादा मध्ये समजा विसरला की मग तिथून पुढचा एकही मंथ आपल्याला आठवत नाही. तर असं व्हायला नको. आपल्याला ही सर्वच्या सर्व जे जनरली समजा जे इंग्रजी महिने आहेत ते सर्वांना पाठ असतात आणि आपण ते रेग्युलरली यूज करतो. आत्ता जर मी तुम्हाला असं विचारलं की सध्या मराठी महिना कोणता चालू आहे, तर आज आपण बाउंड्रीवरती आहोत. ज्येष्ठ संपणार आहे आणि आषाढ सुरू होणार आहे. ज्येष्ठ आजचा दिवस हा ज्येष्ठातला शेवटचा दिवस आहे आणि मग कदाचित अमावस्या संपल्यानंतर आषाढ हा जो मंथ आहे मराठी महिना आहे तो स्टार्ट होणार आहे. तर हे आपल्याला सर्वच्या सर्व मंथ्स माहिती असणं आवश्यक आहे. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ हा होतं MEE लिहिलं तरी चालेल. पौष, माघ, 1, 2, 3, 4 लास्ट जो आहे तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ आणि लास्ट आहे फाल्गुन. So these are the 12 months
in the Indian solar system. It is very important to remember all these months. हवं तर मी जसं काल आपण याच्या अगोदर कलर्स इन दी रेनबो त्यासाठी एक नेमॉनिक्स यूज केलं होतं. एक एक लेटर प्रत्येकाचा घेऊन आपण एक बाय गौरी असं एक मिनिंगफुल स्टेटमेंट तयार केलं होतं आणि आपण ते 7 कलर्स लक्षात ठेवलेले होते. तसं याच्यातलं प्रत्येक एक एक लेटर सुरुवातीचं घेऊन सुद्धा आपण एक मिनिंगफुल सेंटेन्स तयार करून हे सर्व मंथ्स लक्षात ठेवू शकतो. पण मला त्याची काही आवश्यकता वाटत नाही, कारण मॅक्झिमम स्टुडंट्सला ते पाठ असतात. हां, आता फक्त प्रश्न हा आहे की स्पेलिंग मिस्टेक्स तुमच्या होऊ शकतात आणि कदाचित माझंही एखादं स्पेलिंग मिस्टेक इथं असू शकेल. सो तेवढी समजा आता स्पेलिंग मिस्टेकसाठी काही तुमचे मार्क कमी होणार नाहीत, पण फारच म्हणजे चित्रविचित्र चुका असू नयेत. एखाद दुसरी मायनर मिस्टेक असेल तर स्पेलिंग मिस्टेकसाठी काय आपले मार्क्स कमी होणार नाहीत, परंतु सर्वच्या सर्व नावं मात्र करेक्ट असणं आवश्यक आहे. सो दिस इज दी आन्सर ऑफ द फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम द 4th क्वेश्चन. We have second example, that is letters in the word complement. Letters in the word complement. So here we will write the answer of the second question. This is Z is equal to, we will represent the name of the set by using letter Z, that is capital Z. And now we have to write the letters from the given word. The given word is complement and all the letters are कॅपिटल लेटर्स. त्यांना आपण अप्पर केसेस आणि लोअर केसेस असं सुद्धा म्हणतो. अप्पर केसेस आहेत. मग फर्स्ट लेटर आहे सी, देन कोमा. सेकंड लेटर आहे ओ, देन कोमा. थर्ड लेटर आहे एम, इट्स कॅपिटल एम, कोमा. नेक्स्ट लेटर आहे पी, कोमा. नेक्स्ट लेटर आहे एल, कोमा. नेक्स्ट लेटर आहे ई. कोमा द्यायला विसरायचं नाही. कोमा नाही दिला की मग मात्र तुमचे मार्क्स कमी होतील, कारण तो एक रूल आहे, नियम आहे. ईच अँड एव्हरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय गिविंग कोमाज. आपण COMPLE. नेक्स्ट आहे एम, इट इज ऑलरेडी रिटन. नेक्स्ट आहे ई, इट इज ऑलरेडी रिटन. नेक्स्ट आहे एन, दॅट वी हॅव टू राईट हिअर. आणि लास्ट आहे टी. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द second example from the 4th question, that is letters in the word complement by using listing method. We have third example, that is set of human sensory organs. आता इथे किती इम्पॉर्टंट आहे बघा. म्हणजे तुम्हाला साधारण जॉग्राफी असेल, हिस्ट्री असेल, मराठी असेल, जवळपास तुमच्या सर्व विषयांचं नॉलेज इथं चेक केलं जातं. आता आलो तर आपण सायन्समध्ये सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स. इथं होतं साधारण सपोज आपण लँग्वेज इंग्लिशमध्ये. इथं होतं तर आपण जनरली सपोज हिस्ट्रीमध्ये गेलात तरी काही हरकत नाही, किंवा आणखीन कुठल्या वेगळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला काउंट करू शकतात. पुढे आलोत मॅथमॅटिक्समध्ये आणखीन सेट ऑफ प्राईम नंबर्स. आणि लास्ट आहे नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दॅट इज इन जॉग्राफी. जे सगळ्याच विषयांचं जवळपास तुमचं जनरल नॉलेज इथं चेक केलं जाते आणि तुम्हाला ह्या सगळ्या बाबी माहिती असणं आवश्यक आहे. आणि माहिती नसतील तर आता माहिती झाल्यानंतर आपण त्या काळजीपूर्वक लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. आता सपोज ही 12 महिन्यांची नावं माहिती असतात, फक्त स्पेलिंगचा प्रॉब्लेम. आणि काय होतं बऱ्याचशा वेळा की आपल्याला ते सिरियलीच पाठ असतात. एखादा मधला जर महिना आपला विसरला तर मग त्याच्यानंतरचे महिने आपल्याला आठवतच नाहीत. हे पाठांतर केल्याचा परिणाम असतो. सो आता जर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं लक्षही नसतं की आत्ता कोणता मराठी महिना चालू असेल, आणि आज योगायोग असा आहे की आपण बॉर्डरवरती आहोत. ज्येष्ठ संपणार आहे, उद्या आषाढ, किंवा आजच अमावस्या संपली की आषाढ महिना सुरू होणार आहे. सो हे आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. आपलं GK जनरल नॉलेज चांगलं असणं आवश्यक आहे. सगळ्याच विषयांचा अभ्यास चांगला असणं आवश्यक आहे. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे थर्ड एक्झाम्पल, सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स, ज्यांना आपण पंचेंद्रिय किंवा 5 इंद्रिय असं म्हणतो. वी हॅव टू राईट द सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स. मानवाचे जे सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत, ज्यांना आपण ज्ञानेंद्रिय असं म्हणतो किंवा पंचेंद्रिय असं म्हणतो, त्या 5 इंद्रियांचा साधारण यादी आपल्याला या ठिकाणी बनवायची आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये साधारण नाक, कान, त्यानंतर डोळे, त्यानंतर जीभ आणि त्वचा, या पद्धतीने साधारण 5ही ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स जे आहेत तर ते आपल्याला लिहिता आले पाहिजेत. आपल्याला त्यांची यादी बनवायची आहे. साधारण बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना पंचेंद्रिय म्हणलं की लक्षात येतं, किंवा ज्ञानेंद्रिय 5 आपण हे पहिली दुसरीमध्ये पाठ केलेलं असतं. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना ते माहिती असतं. पण आता प्रश्न हा आहे की आपल्याला ते सर्व इंग्लिशमधून लिहायचे आहे. तिथे नाक, कान, डोळे असं नाही चालणार इथं. तर साधारण आपल्याला ते
आपल्याला जे जनरल आहे, आता आपण सेम इंग्लिशचे स्टुडंट म्हणल्यानंतर हे आपल्याला माहिती असणं स्वाभाविक आहे. सो हिअर वी हॅव टू मेक दी लिस्ट ऑफ सेट ऑफ ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स. हवं तर त्यांनाही तुम्ही काय करू शकतात, एखाद्या नेमॉनिक्समध्ये बसवू शकतात. तर काय होतं, बऱ्याचशा वेळा आधार घ्यायची पण सवय आपल्याला लागू नये की प्रत्येक गोष्ट आपण नेमॉनिक्समध्ये बसवायची, काहीतरी एक वाक्य, मग वाक्य तरी किती लक्षात ठेवणार असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी नेमॉनिक्स ती एखाद्या वेळेस ठीक आहे, कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून आपण नेमॉनिक्स तयार केलं. प्रत्येक वेळी त्याची आवश्यकता नसावी. हवं तर लिहिल्यानंतर तुम्ही लक्षात घ्या आणखीन की आपल्याला कशा प्रकारे नेमॉनिक्स तयार करता येऊ शकतं. सो विल राईट हिअर ए इज इक्वल्स टू इंटू दी कर्ली ब्रॅकेट. लिस्टिंग मेथडनं आपल्याला सेट लिहायचा आहे ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्सचा. आपण सुरुवात करूयात नोजपासून. नोज, त्यानंतर इयर्स, आईज, त्यानंतर टंग, आणि त्यानंतर लास्ट आहे स्किन. मराठीमध्ये पाठ असतो पण आपल्याला ते इंग्लिशमधून पण लिहिता येणं आवश्यक आहे. नाक, कान, डोळे, जीव. नाक, कान, डोळे, जीव आपली ज्ञानेंद्रिये. ज्ञानेंद्रिय 5 आपल्याला ते असे मुखपाठ असतात त्या सिक्वेन्समध्ये. हवं तर आपण त्या सिक्वेन्समध्ये पण ज्या सिक्वेन्समध्ये आपल्याला पाठ आहेत त्या सिक्वेन्समध्ये लिहिले तरीही काही हरकत नाही, पण स्वाभाविक आहे. आता इथं बघा एन म्हणजे प्रत्येकाचं फर्स्ट लेटर जर आपण घेतलं तर NEET आणि पुढं आहे यस. नीट एक जनरल, बरेचसे विद्यार्थी आत्तापासूनच नीट ही जी एक्झाम आहे, जे साधारण मेडिकल क्षेत्रामध्ये किंवा आपल्याकडे बऱ्याचशा मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांचं टार्गेट डॉक्टर होणं असं असतं, त्यासाठी आपल्याला नीट ही एक्झाम द्यावी लागते. मग इथं आलं NEET आणि पुढं आहे यस, नीट्स असा एक वर्ड पण आपण त्या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकतो. आणि मग कुठल्या लेटरसाठी कुठला भाग आहे ते आपल्याला काळजीपूर्वक लक्षात ठेवता आलं पाहिजे. सो these are the human sensory organs and we write the set of human sensory organs by using the listing method. And now we have fourth example, that is set of prime numbers from 1 to 20. Example number 4, and we have to write the set of prime numbers from 1 to 20. 1 पासून 20 पर्यंतचे सर्वच्या सर्व प्राईम नंबर्स आपल्याला लिहायचे आहेत. सो विल राईट हिअर K, कॅपिटल K इज इक्वल टू इंटू दी कर्ली ब्रॅकेट. वी हॅव फर्स्ट प्राईम नंबर दॅट इज 2. 1 हा काही प्राईम नंबर नाही. 1 इज नायदर प्राईम नॉर कंपोजिट. आता ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या आपण 5वी 6वी 7वीच्या वर्गामध्ये अभ्यासलेल्या आहेत, त्या आपल्याला सर्वच्या सर्व माहिती असणं आवश्यक आहे. प्राईम नंबर्स, दी नंबर हॅविंग ओनली 2 डिवायझर्स. दी नंबर हॅविंग ओनली 2 डिवायझर्स, अशी संख्या ज्याला फक्त 2च डिवायझर किंवा 2च विभाजक आलेले असतात. एक ती संख्या स्वतः, एक आणि ती संख्या स्वतः, असे 2च डिवायझर ज्याला आलेले असतात त्याला आपण प्राईम नंबर असं म्हणतो. 1 इज नायदर प्राईम नॉर कंपोजिट. प्राईम नंबर स्टार्ट होतात 2 पासून. त्यानंतर आहे 3. 3ला पण 2च विभाजक आहेत, 3 स्वतः आणि 1. त्यानंतर 5. नियर अबाउट मॅक्झिमम स्टुडंट्सला ते पाठही असतात. स्कॉलरशिपची एक्झाम ज्यांनी दिलेली असेल किंवा नवोदयची एक्झाम, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स जे विद्यार्थी देतात त्यांना नेहमीच अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये विचारले जातात. सो त्यांना ते पाठही असतात. आपल्यालाही माहिती असावेत 1 पासून 20 पर्यंतचे सर्व प्राईम नंबर्स आपल्याला लिहायचे आहेत. पहिला आहे 2, नेक्स्ट आहे 3, 5, देन 7, आफ्टर दॅट 11, 13, 17 आणि 19. टोटल 8 प्राईम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दीज आर दी प्राईम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. 1 पासून 20 पर्यंतचे हे प्राईम नंबर्स आहेत. प्राईम नंबर त्याला म्हणतात ज्याला फक्त 2च डिवायझर असतात. आता तुम्ही म्हणताल तर सपोज आपण 4, तर 4ला किती 4 या नंबरला कोणत्या कोणत्या संख्येने डिवाईड होतं. 1ने भाग जातो, 2ने भाग जातो, 4ने पण भाग जातो, म्हणजे त्याला 3 डिवायझर आहेत. सो 4 इज नॉट अ प्राईम नंबर. पुढे आलो 5 पाशी. 5ला मात्र फक्त 1 आणि 5 या दोघांनीच डिवाईड करता येतं. त्यानंतर आलो 6कडे, तर 6ला मात्र 1ने भाग जातो, 2ने जातो, 3ने जातो, 6ने पण जातो. 4 डिवायझर्स आहेत त्याला. सो इट इज नॉट प्राईम नंबर. सो आपण इथं तो लिहिलाच नाही 6. त्यानंतर 7, इट इज प्राईम नंबर. 7ला फक्त 1 आणि 7नेच भाग जातो.
आता त्यानंतरचा कुठलाच इव्हन नंबर, कारण प्रत्येक इव्हन नंबरला 2 ने भाग जातो, म्हणून सर्व कुठलाही 2 व्यतिरिक्त कुठलाच इव्हन नंबर इथं येत नाही. सो काळजीपूर्वक हे नंबर्स लक्षात ठेवा. प्रत्येकाला ते नंबर्स पाठ करायचे नाहीत. आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे की इज इट अ प्राईम ऑर इट इज नॉट अ प्राईम. प्राईम कोणाला म्हणायचं? ज्याला 2च डिवायझर असतात, 1 आणि ती संख्या स्वतः, याच्या व्यतिरिक्त तिसऱ्या संख्येने त्याला भाग नाही केला पाहिजे. आणि जर त्याला 1 आणि स्वतः यापेक्षा वेगळ्या संख्येनं भाग गेला की तो प्राईम नंबर असू शकत नाही. सो दीज आर द प्राईम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. And last example we have, that is names of continents of the world. We have to write the names of the continents of the world. जगामध्ये असणारे जे कॉन्टिनेंट्स आहेत, आपण ज्यांना मराठीमध्ये खंड असं म्हणतो. आपण सध्या किंवा आपला जो देश आहे तो आशिया खंडामध्ये आहे. मग साधारण असे कोणता देश कोणत्या खंडामध्ये आहे, असे एकूण खंड, संपूर्ण जे आपलं जग आहे ते 7 खंडांमध्ये डिवाईड झालेलं आहे. हे आपण साधारण याच्या अगोदरही आपण वेगळ्या विषयामध्ये, आपण भूगोलामध्ये तो भाग अभ्यासलेला असतो. मग 5वीच्या वर्गात असेल, 6वीच्या वर्गात असेल, 7वीच्या वर्गामध्ये असेल. देअर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन दी वर्ल्ड. कॉन्टिनेंट म्हणजे खंड. जगामध्ये एकूण 7 खंड आहेत आणि त्या 7ही खंडांची किंवा त्या 7ही कॉन्टिनेंट्सची आपल्याला एक लिस्ट बनवायची आहे. आता ही जी लिस्ट आहे इथे आता इम्पॉर्टंट आहे, कारण कुठला भाग आणि कुठला आपल्याला देशाशी काही देणं घेणं नाही, पण ॲटलिस्ट 7 कॉन्टिनेंट्स कोणकोणते आहेत हे तरी आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहेत. आता इथं जर नेमॉनिक्स यूज करायचं म्हणलं तर ते सुद्धा थोडंसं अडचणीचं होतं. सी इज इक्वल टू इंटू दी कर्ली ब्रॅकेट. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ॲज एशिया. आपण त्याला आशिया खंड असं म्हणतो मराठीमध्ये, आणि इंग्लिशमधून त्याला एशिया असं त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन केलं जातं. त्यानंतर आहे आफ्रिका. एशिया, नेक्स्ट आहे आफ्रिका. त्यानंतर आहे अंटार्क्टिका. त्यानंतर आहे अंटार्क्टिका. त्यानंतर आहे ऑस्ट्रेलिया. एखाद्या वेळेस स्पेलिंग मिस्टेक ॲडजस्टेबल आहे, एखादा मायनर मिस्टेक होत असेल तर निव्वळच काहीतरी ऑस्ट्रेलिया म्हणलं की ओपासून सुरुवात केली असं नका करू. तेवढं नॉलेज, आपण सेम इंग्लिशचे स्टुडंट्स आहोत तर ॲटलिस्ट आपले स्पेलिंग चुकणार नाहीत याचीही काळजी घेणं आवश्यक आहे. एशिया, आफ्रिका, अंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आणि लास्ट आहे युरोप. लास्ट आहे युरोप. एकदा हवं तर काउंट करा. 7 कॉन्टिनेंट्स आर देअर इन दी वर्ल्ड. 1 2 3 4 5 6 7. आता तुम्ही म्हणाल नेमॉनिक्स वगैरे, जसं इथं सांगितलं नीड्स, कलर्स ऑफ रेनबो, तिथं सांगितलं बाय गोरी, हे आम्हाला पाठ आहेत सपोज मराठी महिने. आता इथं प्रॉब्लेम असा आहे की नियर अबाउट आउट ऑफ 7 6 जे कॉन्टिनेंट्स आहेत ते ए पासूनच स्टार्ट होतात. तिज एशिया ए पासून, आफ्रिका ए पासून, अंटार्क्टिका ए पासून, ऑस्ट्रेलिया ए पासून, अमेरिकासुद्धा ए पासूनच. फक्त एकदा साऊथ एकदा नॉर्थ. 2 अमेरिकन खंड आहेत, 2 अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आहेत. एक आहे नॉर्थ आणि एक आहे साऊथ. साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आणि लास्ट दॅट इज युरोप. मग हे काळजीपूर्वक तुम्ही लक्षात ठेवा. आशिया, आता आपण राहतोच आशिया खंडामध्ये, आपण सुरुवातच आशियापासून करू. आशिया खंड, आफ्रिका खंड. आफ्रिका मात्र साऊथ आफ्रिका म्हणू नका. साऊथ आफ्रिका ही एक कंट्री आहे, दॅट इज नॉट कॉन्टिनेंट. आफ्रिका खंड आहे फक्त. साऊथ आफ्रिका हा एक देश आहे, तो खंड नाही आहे. हे काळजीपूर्वक लक्षात राहू द्यात. एशिया, आफ्रिका, अंटार्क्टिका हे एक असं खंड आहे जिथं फक्त बर्फच बर्फ आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे तिथं मानवी वस्ती नाही आहे. मी ज्यावेळेस भूगोलमध्ये अभ्यासलं तेव्हा तर नव्हते. आता कुणी जाऊन तिथे राहिलं असेल तर नो आयडिया. अंटार्क्टिका. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचे 2 आहेत, साऊथ नॉर्थ, साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आणि लास्ट आहे युरोप. So these are the 7 continents of the world, and here we complete the 4th question.
Now we will take the next question and last question from the practice set 1.1, that is question number 5. Question number 5 from the practice set 1.1, that is last question from this practice set, and the question is write the following sets using rule method. We have given some sets and we have to use the rule method to write the given set. So here we have the first example, that is a is equals to into the curly bracket 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. These are the numbers which we have given into the set, and if we observe all these numbers carefully, you can easily get that all the numbers are the perfect squares. ऑल दी नंबर्स आर दी परफेक्ट स्क्वेअर्स. जेवढेही नंबर इथं अवेलेबल आहेत तेवढ्या सगळ्याच्या सगळ्या संख्या पूर्ण वर्गसंख्या आहेत. दिस इज द स्क्वेअर ऑफ 1, स्क्वेअर ऑफ 2, स्क्वेअर ऑफ 3, स्क्वेअर ऑफ 4, स्क्वेअर ऑफ 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So we have the squares of the first 10 natural numbers. We have the squares of the first 10 natural numbers. असं काही नाही, इंटिजर्सचे सुद्धा -1चा स्क्वेअर 1 येतो, -2चा स्क्वेअर 4 येतो, -3चा स्क्वेअर पण 9 येतो. सो हिअर यू कॅन राईट, वी आर अनेबल टू चेंज द नेम. सो ए इज इक्वल टू इंटू द कर्ली ब्रॅकेट ए सच दॅट ए इज इक्वल टू n स्क्वेअर. या सगळ्यांना आपण ए ने रिप्रेझेंट केलं. ऑल द मेंबर्स ऑर सी द एलिमेंट्स. All the members or the elements of that set are represented by A, since the name of the set is A. So here A is equal to into the curly bracket A such that A is equal to n square, and this n is nothing but it is a natural number less than or equal to 10 म्हणा, कारण 10 चा पण स्क्वेअर इथं आलेला आहे. लेस दॅन 10 नाही म्हणता येणार, मग लेस दॅन 11 असं म्हणा. लेस दॅन 11 कारण 11चा स्क्वेअर इथं नाही आहे, त्याच्यापेक्षा लेस असणाऱ्या सर्व नॅचरल नंबरचे स्क्वेअर इथं आहेत. सो वी कॅन राईट ए सच दॅट ए इज इक्वल टू n स्क्वेअर, वेअर दिस n इज अ नॅचरल नंबर. n इज द एलिमेंट ऑफ कॅपिटल N, दॅट इज n इज नॅचरल नंबर अँड n इज लेस दॅन 11. n इज लेस दॅन 11 किंवा n इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. लेस दॅन ऑर इक्वल टू इथं आणखीन एक रेषावरून लेस दॅन ऑर इक्वल टू मध्ये कन्वर्ट करून इथं 10 लिहू शकतात, परंतु काही विद्यार्थ्यांसाठी ते थोडंसं सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचं होऊ शकतं. सो वी सिम्पली राईट n इज लेस दॅन 11. 11पेक्षा लहान असणाऱ्या सर्व समसंख्येचे वर्ग इथं आलेले आहेत. ॲक्च्युली हे निगेटिव्ह नंबरचे सुद्धा स्क्वेअर, -10चा स्क्वेअर पण 100 येतो, पण काही निगेटिव्ह काही पॉझिटिव्ह असं घेण्याऐवजी आपण फक्त नॅचरल नंबरचे स्क्वेअर असा त्याचा उल्लेख केला. सो आणि जर एखाद्याला हे सिम्बॉलिकली लिहिण्यामध्ये प्रॉब्लेमच येत असेल तर तो डायरेक्टली असं सुद्धा लिहू शकतो, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10. n इज इक्वल टू, जर हे असं म्हणजे सिम्बॉलिकली लिहित असताना काही प्रॉब्लेम्स येत असतील तर तुम्ही सिम्पली n इज इक्वल टू 1, 2, 3, डॅश 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 अप टू 10. 1 पासून 10 पर्यंतच्या सर्व नॅचरल नंबरचे स्क्वेअर्स इथं आहेत. आपल्याला जितकं सोपं असेल तितकं सिम्पल, पण एकदम सिम्पल n इज इक्वल टू 1 to 10 असे नंबर्स तिथे लिहून दाखवणं. लिहिले तरी ते काही चुकीचं नाही, पण आपलंही स्टँडर्ड आपण जपलं पाहिजे. आपल्यालाही काहीतरी येतं हे समोरच्याला लक्षात आलं पाहिजे आणि आपल्याला पॉसिबल असेल तितकं स्टँडर्ड आन्सर आपण लिहिलं पाहिजे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, b इज इक्वल टू इंटू द कर्ली ब्रॅकेट 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. नंबर्स सगळे ऑब्झर्व केल्यानंतर असं आपल्याला लक्षात येतं की हा 6चा पाडाच आहे, फक्त 8 पर्यंत लिहिला आहे. 6 8 48, 6 1 6, 6 2 12, 48 पर्यंत, म्हणजे 8 पर्यंत 6 ने 8 ला गुणून येणाऱ्या संख्या किंवा 8 पर्यंतच्या संख्येने गुणून मिळणाऱ्या सगळ्या संख्या इथं लिहिलेल्या आहेत. ऑल दीज नंबर्स आर द मल्टिपल्स ऑफ 6. So here you can simply write b is equals to into the curly bracket b such that b is equal to 6n. 6च्या पटीतल्या सगळ्या संख्या आहेत. तुम्हाला आठवत असेल तर आपण याच्या अगोदर पण एक असं एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केलेलं आहे ज्याच्यामध्ये सर्वच्या सर्व संख्या 5च्या मल्टिपल्स होत्या. आता 6च्या मल्टिपल्स आहेत, सो आपण इथे 6n लिहिलं. आता ह्या nच्या जागेवर काय काय येणार आहे,
6 1 6, 6 2 12, 1 पासून 8 पर्यंतच्या संख्या, 8 पेक्षा जास्त नाही. मग आपण इथं लिहू शकतो बी सच दॅट बी इज इक्वल टू 6n. दिस स्मॉल n is the element of capital N, that is this small n is natural number and n is less than 9. n is less than 9. 6 8 48. लेस दॅन 9, 9 पेक्षा लहान असणाऱ्या सर्व संख्या यांच्या जागेवर असू शकतात. नॅचरल नंबर्सच फक्त 9 पेक्षा लहान असणारे सर्व नॅचरल नंबर्स गुणिले 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 अप टू 6 8 जा 48 पर्यंतचे नंबर्स तिथं लिहिलेले आहेत. किंवा इथं आणखीन तुम्हाला काही प्रॉब्लेम वाटत असेल तर इथं सुद्धा असं सिम्बॉलिकली लिहिण्याऐवजी तुम्ही एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किंवा एवढे बी लिहिलं 1 2 3, डॅश 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 आणि शेवटी 8 तरीही चालतं. तुम्हाला जसं पॉसिबल असेल त्या पद्धतीनं. आता आपण इथं सिम्बॉलिकली लिहिलं एन इज लेस दॅन 9. आता हा 6n आहे, हा n म्हणजे नॅचरल नंबर आहे आणि तो नॅचरल नंबर 9 पेक्षा लहान असला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला या सेटमधील सर्वच्या सर्व एलिमेंट्स मिळून जातात. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे थर्ड एक्झाम्पल. सी इज इक्वल टू इन टू द कर्ली ब्रॅकेट एस कोमा एम कोमा आय कोमा एल कोमा ई, आणि हे तर सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल आहे. सी इज इक्वल टू इन टू द कर्ली ब्रॅकेट सी सच दॅट सी इज अ लेटर. हे काय आहे, एका वर्ड्समधले लेटर्स आहेत. एक वर्ड आहे आणि त्या वर्ड्समधले हे काही लेटर आहेत. सी सच दॅट सी इज अ लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल. स्माइल हा जो वर्ड आहे या वर्डमधले जे लेटर्स आहेत त्या लेटर्सचा हा सेट आहे. किंवा आणखीन एखादा मिनिंगफुल वर्ड जर तयार होत असेल याच्यापासून, आणखीन एखादा मिनिंगफुल वर्ड तयार होत असेल याच लेटर्सपासून, तर तुम्ही तो लिहू शकतात. जसं की माइल्स, MILES, माइल्स, सर्व लेटर्स त्याच्यामध्ये येतात. किंवा आणखीन एखादा मिनिंगफुल वर्ड तुम्हाला शक्य असेल, हेच लेटर यूज केले पाहिजेत. एखादं लेटर डबल यूज करा, काही हरकत नाही, परंतु याच्यापेक्षा वेगळे लेटर तुम्ही यूज नाही करू शकत आणि मिनिंगफुल वर्ड झाला पाहिजे. आता समोर सरळ सरळ म्हणजे वर्ड पण आहे लेटर पण आहेत स्माइल. मग एवढं सगळं समोर सिम्पल असताना आपण वेगळ्या ह्याच्यात का जायचं. मिसाईल हा एक वर्ड आहे, हे सगळे एकत्रित करून आपल्याला मिसाईल हा सुद्धा वर्ड त्या ठिकाणी तयार करता येतो. MISSILE, मिसाईल असं स्पेलिंग आहे त्याचं. सो तो मिनिंगफुल वर्ड या लेटर्सपासून तयार होतो. पण आपल्याकडे सिम्पल भाग आहे तर आपण तो सिम्पली तिथे लिहावा असं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, हे तर एकदम कॉमन एक्झाम्पल झाला. आता किती वेळ आतापर्यंत आपण ते डिस्कस केलं. एकदम सिम्पल. दीज आर दी 7 days in a week. So here you can simply write D is equal to into the curly bracket D such that D is a day in a week. D such that D is a day of week. एक आठवड्यातील दिवसांचा हा समूह आहे. आणि लास्ट एक्झाम्पल आहे सेम एक्झाम्पल त्या थर्ड एक्झाम्पल प्रमाणेच, फक्त आता लेटर्स मात्र कसे आहेत, स्मॉल आहेत. मग आपल्याला वर्ड लिहित असताना पण त्या वर्ड्समधले सगळे लेटर्स स्मॉल लिहिणं अपेक्षित आहे. एक्स इज इक्वल टू इन टू दी कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स इज अ लेटर्स in the word T, in the word T, किंवा 8 ATE किंवा EAT EAT, सॉरी 8 चुकीचंच होतं आहे ते, EAT ईट असेल ह्या, टी किंवा ईट. फक्त मागं पुढं लेटर्स चेंज केले की आणखीन एक मिनिंगफुल वर्ड तयार होतो. इथं जसं तुम्हाला सांगितलं मग स्माईल आहे, मिसाईल आहे, माइल्स आहे, तसं इथं टी हा एक वर्ड तयार होत या लेटर्सपासून तयार होणारा वर्ड आहे. किंवा ईट आहे. आणखीन याच्यापेक्षा वेगळा एखादा मिनिंगफुल वर्ड तयार होत असेल तर तोही तुम्ही तिथे लिहू शकतात. फक्त वर्ड मिनिंगफुल असला पाहिजे याची काळजी आपण घेणं आवश्यक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी practice set 1.1. Here we complete the practice set 1.1, which is depend upon the introduction, that is definition of the set and the two methods of writing the set. We will take next part into the next video. Thank you.